श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहि कोय। नानक तिस बलहारणै, जल थल महियल सोए। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहि कोय। नानक तिस बलहारणै, जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावण करणै जोग, जो तिस पावै सोई होग। खिन मह थाप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारावारा। हुक्मे धार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक सब मह रहया समाई। कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक सब मह रहया समाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह चबर छतर तख्त दे मालिक, गरीब नवाज भगत वत्सल, किरपा दे सागर, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हजूर दी परम पवित्र दया सदका सतसंगत दियां घड़ियां दा सुभाग समा आपां नूं प्राप्त होया है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज, हजूर दे ज्योति जोत समाउण अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे आप जी दर्शन दीदार करते हुए तख्त साहिब जी चरण चूड़ नूं परस रहे हो। सच्चे पातशाह जी दे सजे हुए पावन दरबार अंदर पवित्र बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल सतगुरु जी दा अमृत उपदेश मन एकाग्र करके सरवण करिए। हजूर दे पावन चरणां दा ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक करण कारण प्रभ एक है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज
शांति दे सागर गुरबाणी रचनहार धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज श्री सुखमनी साहिब जी दी महाराज 11वीं अष्टपदी आरंभ करते हैं। सच्चे पातशाह ये 11वीं अष्टपदी का श्लोक है। सतगुरां जी ने 10वीं अष्टपदी दे अंदर सृष्टि दी जो रची हुई ये रचना है, इसकी सच्चे पातशाह जी ने फरमाया कि अणगिणत ही कोई गिनती नहीं आउंदी। ये अनंत साजी हुई परमेश्वर की सृष्टि है। अनंत सृष्टि का महाराज जी ने जिक्र किया। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी 11वीं अष्टपदी दे अंदर सारे कारजां दे करन वाला वाहिगुरू नूं कथन करदे है। महाराज आप वाहिगुरू सुतंत्र है, उहदे हुक्म विच सारा वरतारा वरत रहा है। सच्चे पातशाह जी महाराज साडे अंदर जो अज्ञानता है, जो अविद्या है, जिहदे करके साडा शरीर साडा मन कर्मां दे करन वाला बनदा है ते मन दे अंदर ये भरम रहिंदा है कि मैं कर्म नूं करदा हां। सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर फरमाउंदे है कि जीव पतंत्र हन, वाहिगुरू दे हुक्म विच सारा वरतारा वरत रहा है। सच्चे पातशाह जी महाराज श्लोक द्वारा महाराज जी कथन करदे ने, कारण कारण प्रभु एक है। हजूर फरमाउंदे है सारे कारजां नूं करन वाला इको एक प्रभु आप है। ये सृष्टि दे साध संगत जी जिहड़े कारण हन, वो किसी ने 25 प्रकृतियां नूं कारण मन्निया, कोई सूक्ष्म तत्तां नूं कारण मनदा है, कोई स्थूल तत्तां नूं कारण मनदा है, कोई कर्मां नूं कारण मनदा है, कोई काल नूं कारण मनदा है, कोई सतरूपां नूं ते संभू नूं कारण मनदा है। महाराज कहंदे इन्हां कारणां दा भी पैदा करन वाला बनाउण वाला वाहिगुरू है। सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे है इको एक वाहिगुरू ही आप सारे कारजां नूं करन वाला है। दूसर नाही कोई दूसरा नहीं होर समर्थ। वाहिगुरू आप ही सारी कायनात नूं जिथे रचिया है, इनू चला भी आप रहे है। साडी श्वासां दी प्रक्रिया भी साडे आप चलाया नहीं चलदी है। साडे शरीर दे अंदर जो प्रक्रियावां हुंदियां ये सब कुछ वाहिगुरू दे हुक्म विच ही वरत रहा है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है दूसर नाही कोई दूसरा होर नहीं। ये सारी रचना दा पसारा इहदे विच वाहिगुरू जी आप वरत रहे है ते वाहिगुरू दे हुक्म विच ही सारे कारज जिहड़े है वो हो रहे हन। नानक तिस बलिहारणै। हजूर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे है कि तिस परमेश्वर तो असीं बलिहार जाने आ, कुर्बान जांदे हां। जल थल महियल सोय। वो जलां विच भी मिलिया होया है, थलां विच भी मिलिया होया है, मही धरती ते आकाश दे विच भी वो समाया होया है। जल थल महियल सोए वो जल प्रेमियां विच समाया होया है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे फिर थल दी न्याई जिहड़े शकामी हन उन्हां विच भी वाहिगुरू समाया होया है। धरती दी न्याई जिहड़े निमरतावान हन उन्हां विच भी वाहिगुरू समाया होया है। अल आकाश दी न्याई जिन्हां दी सुरत उच्ची चढ़ गई है,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਪਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 8-8 ਪਦ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਇਕ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਹੈ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਘੜੇ ਦਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੁਮਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕੁਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਲਾਇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਲਾਇਕ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੱਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਜੋ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਗ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਇਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਆਂ 2 ਖਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੂਈ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ 4 ਖਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਆਂ 2 ਖਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਡਾ ਪਸਾਰਾ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।
महाराज जी ने कहा खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा। ये वाक कहे ने सतगुरां जी ने। तो महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे है कि खिन मात्र समय दे अंदर वाहिगुरु सृष्टि नूं जिहड़ा वो साजिया है ते खिन मात्र समय च ही उथाप दिंदे, भाव पुट दिंदे, नाश करदे है। लै करन लग्गियां भी, समाप्त करन लग्गियां भी बहुता समा नहीं लगेगा। सच्चे पातशाह जी कहंदे खिन समय विच ही सारी सृष्टि नूं समेट देण दी शक्ति वाहिगुरु जी रखदे है। परमेश्वर तो बिना कौन है सारे कारजां नूं करन वाला? सारे कारजां दे करन वाला ते कराउण वाला वो आप ही है। छिन मात्र समय विच सृष्टि दी साजना कर लैंदा ते खिन च ही महाराज कहंदे भाई नाश कर देण वाला है। अंत नहीं किश पारा वारा। ओदे महाराज कहंदे स्वरूप दा, ओदी शक्ति दा कोई अंत पारावार नहीं आउंदा, कोई सिरा नहीं है। जिवें समुंदर दे उरले कंढे कोई खलोता होवे ते ओनू परला कंढा पारला दिसदा ते परले ते खलोतियां नू इधरला कंढा पारला लगदा है। सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई ओदा कोई अंत ते सिरा नहीं है, कोई ओदा था नहीं पाया जा सकदा। किसी प्रकार ना तां जुगतियां ला करके, ना विद्या पढ़ करके, किसी प्रकार भी सियाणपा नाल भी वाहिगुरु दा महाराज कहंदे किसी ने अंत नहीं पाया। लेखा लिख करके भी किसी अंत नहीं पाया है। किसी प्रकार भी वाहिगुरु दा था नहीं पाया जांदा। ओदा कोई उरला कंडा ते परला कंडा नहीं है, कोई सिरा नहीं है। परमेश्वर बेअंत है। हुक्मे धार अधर रहावै। अपने हुक्म रूपी सूत्र दे अंदर महाराज कहंदे सारे जिन्ने खंड ब्रह्मंड ने उन्हां नूं धारण कीता होया है, आसरा दिता होया है, धरती नूं अपने आसरे ते टिकाया होया है। हुक्मे धार, हुक्म दे अंदर धारण कीते होए है, हुक्म रूपी सूत्र दे अंदर परोए होए है, अपनी सत्ता दा आसरा दे करके टिकाए होए है। ते जिहड़ा ये आकाश है ये बिना ही आसरे तो थम्मिया होया, बिन थम्मा गगन रहाया। ते ये अदर पाठ नहीं करीदा, आधार रहावै, ऐड़ा संबंध करके पाठ करीदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे हन हुक्मे धार अधर रहावै। हुक्म विच वाहिगुरु जी ने सारी सृष्टि नूं अपने आसरे ते धारिया होया है। मनुख कहंदा मैं अपनी लत्तां ते आप खलो लैना है। जदों अपनी जोत महाराज खिच लैंदे किवें मुदरे मुंह डिग पैंदे जाके, किथे खलोता जांदा है। ये अपनियां लत्तां ते आप नहीं खलो सकदा। ते मान किड्डा वड्डा है जीव नूं। महाराज ने कहा हुक्म दे विच वाहिगुरु ने धारण कीता, अपना आसरा दिता होया, अपनी सत्ता दा आसरा दिता होया। ये सारे जिन्ने सूरज चंद्रमा हवा पानी सब थमे हुए अपना आसरा दे करके। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है जिस परमेश्वर ने एडा वड्डा समुंदर थम्या उसे नहीं माता दी जठर अग्नि विच तैनूं भी आसरा दिता अपने सिमरन दा। वाहिगुरु जी रखिया करदे है, अपना आसरा दे करके सारी कायनात नूं टिकाया होया है। हुक्मे धार अधर रहावै। आप आधार भाव धार तो रहत, आसरे तो रहत है। आप नूं कोई आसरा नहीं कि परमेश्वर भी किसी आसरे दे टिकिया होया है। नहीं, आप ओ बिना आसरे तो है, सब नूं आसरा देण वाला है। आप महाराज कहंदे भाई आधार आसरे तो रहत है। परमेश्वर सब नूं आसरा दे के अपने हुक्म विच टिकाया होया है। हुक्मे उपजै हुक्म समावै। वाहिगुरु जी दे हुक्म विच ही ये संसार उपज रहा है, हुक्म विच ही समा जांदा है। परमेश्वर विच ही अभेद हो जांदा है। हुक्म दे विच ही ये सूक्ष्म स्थूल चार खाणियां दीयां जड़ियां देहां हन वाहिगुरु दे हुक्म विच उपजदियां हन। परमेश्वर दे हुक्म विच पैदा हो रहीआं ते हुक्म विच ही समा जांदियां। वाहिगुरु दे हुक्म विच ही साध संगत जी जिहड़ा जीव नूं अगियान पैदा हुंदा है, आसरी संपदा जिहड़ी है
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਦ ਵਿਆਦ ਇਹਦੇ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਔਗਣ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਉਪਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਖਿੱਧ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ। ਵਿਵਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨੀਚ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਹਨ, ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਏ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਹਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ। ਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬਣਾਏ ਐ, ਤੋਤੇ ਹਰੇ ਬਣਾਏ ਐ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦਰਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਖਿੱਧ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਂਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਰਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਨੀ ਆ, ਸਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵੇਖਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦੀ ਬਾਣ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
ਬੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਾਂਕ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟੰਗ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਧੌਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਖੇ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀਸ ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੌਲ ਪਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਸ਼ ਲੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਰਾਨੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੱਠ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਉਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਵਾਸ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦੁੱਤੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਗ ਰਹੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਹ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖਣ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਤਿਤ ਗਨਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਬਜਾ ਵੀ ਤਰ ਗਈ,
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰੀਹਰ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ। ਫਿਰ ਪਤਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਆ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਬਿਓ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਢਾਹੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੇਵੈ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਲਦੇ ਐ। ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਡਾਉਂਦੇ ਐ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੰਬੇੜੀ ਹੋਈ ਐ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਿਗਸਦੇ ਐ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਗਸਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀਵ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਲ ਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਆਪ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬਪਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ। ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਿਗਸਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਐ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਐ। ਬਾਹਰਲੀ ਬਨਾਵਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਲ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਤਾਈਂ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਐ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਐ।
ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਤਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਲੈ ਰੱਬ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਰਾਹੀ ਆਪ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਉਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਤ ਨਹੀਂ ਜਣਾਈਦੀ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੰਗਤਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗਰਾਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਵੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹੋ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ,
ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਵਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਚੱਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਜੇ। ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਤ, ਫਿਰ ਪੜੋ, ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ। ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਪਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤਪਤ ਥੰਮ ਗੱਲ ਲਾਤਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਤਰਿਆ ਰਾਵਣ ਜਾਏ ਸਈ ਤਾ ਲਾਜੀ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਤਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣਾ। ਅਗਲੀ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝ ਵੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਣਜਾਣਤ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕਰ ਲੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਦਿਸਦੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਚੋਗ ਵਿਸਥਾਰੀ, ਪੰਖੀ ਜਿਉਂ ਫਾਹਾਵਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ ਉੱਡਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਫੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਾਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੀ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਰ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਉਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਫੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਭ ਜਾਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਵੇਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ,
ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਵੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ। ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਧੋ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇਹਨੂੰ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੰਘਣ 'ਚ, ਕਦੇ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਕਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚੱਖਣ 'ਚ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਧੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਮਖ ਮਾਹ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਤੇ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ 'ਚ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਤੇਜ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਫੁਰਨੇ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਈ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਭੇ ਤੇ ਜੀਂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ। ਨੀਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨੀਚ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਲਪੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਚ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਸਚਰਜੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਿੰਨਿਆਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਂਗਦਿਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਨਤਾਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਤਾਣੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਝ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਲਦਾ ਖੁਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਤਤਕਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਡੰਕੇ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਮਨ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ, ਜਾ ਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਈ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਤਤਕਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਾ ਕੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਿਣਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਖਿਨ ਮਾਹੀ। ਸਿਰ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪਾੜ ਸਿੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ, ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਜਾ ਕੋ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ।
ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪੀ ਕੰਠ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਗਣ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਔਗਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਜੀਵ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਸਾਰੀ ਤਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਥੋੜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣਾਵਟ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਊਚ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਨੀਮ ਦੀ ਗਿਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਤ ਬੇਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਣ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਣਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਥੂਲ ਰਚਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਚੇ ਘੜੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਰੂਪ ਰੰਗ ਢੰਗ ਸਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਣਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਰੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਲੇਪਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਲਪਗਤਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबिनाशी।